بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کے لیے آپ کے کان ترستے رہتے ہیں، وہ الفاظ جن کو سننے سے جل ترنگ سے بج اٹھیں، وہ جو کبھی ایک بار نہیں تو دل چاہے کہ بار بار سنتے ہی چلے جائیں۔ لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جنہیں سننے سے ہمیں سخت چڑ ہوتی ہے، ہماری شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کبھی نہ سننا پڑیں، لیکن تجربہ کہتا ہے جس چیز کی آپ خواہش کریں وہ آپ کو کم ہی ملا کرتی ہے، جس سے آپ جان چھڑانا چاہیں وہ گھوم کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی آج کل ایسا ہی ہو رہا تھا، اور اس وقت تو میں سر سے پیر تک سلگ کر رہ گیا جب چپراسی نے تیسری بار میری میز پر آ کر کہا، آپ کو باس نے بلایا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہی ہیں وہ منحوس الفاظ جنہیں سننے سے مجھے سخت چڑ تھی، اور شومیئی قسمت دیکھیے کہ روزانہ کئی بار یہ الفاظ مجھے سننا پڑتے تھے۔ یہ الفاظ میرے لیے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند تھے۔ آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا باس کس قسم کا ہوگا اور اس سے میرے کس قسم کے روابط ہوں گے۔ چلیے میں خود ہی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ میرا باس ایک روایتی باس تھا جس کی نظر میں اس کے سوا سبھی نکمے اور کامچور تھے۔ کبھی کسی کو اپنے کمرے میں بلانے کا بنیادی مقصد اسے ذلیل کرنا ہی ہوتا تھا، ماں سوائے ان چند خوش آمدی چمچوں کے جو باس کی شرٹ پر لگے سالن کے دھبے کی بھی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ یہ لوگ باس کی نظر میں بہت ہی اچھے تھے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں میں شامل نہیں تھا، لہٰذا دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوستا ہوا چپراسی کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں باس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ شدید مصروف نظر آ رہا تھا۔ میز پر فائلیں کھلی تھیں اور وہ فون پر کسی کو ڈانٹنے میں مصروف تھا۔ میں خاموشی سے اس کی میز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون پٹکا اور مجھے سامنے دیکھ کر چونک پڑا۔ تم کیسے آئے؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ دروازے سے، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ سے ملنے، میں نے کہا۔ مجھ سے ملنے؟ میں نے دعوت پر مدعو کیا تھا تمہیں، اس نے بھنا کر کہا۔ وہ دراصل چپراسی نے بتایا تھا کہ آپ نے بلایا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم حسن ہو؟ اس نے پھر چونک کر پوچھا۔ نہیں باس، میں احسان ہوں، میں نے ادب سے جواب کیا۔ تو پھر میری میز پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے زور سے میز پر مکہ مار کر کہا۔ باس، مجھے تو اس چپراسی نے پیغام دیا تھا اس لیے، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چپراسی کوئی بھی نام لے گا تو کیا تم بے وقوفی کی طرح دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں گھس جاؤ گے؟ تمہیں نہ دروازہ نوک کرنے کی ضرورت ہے نہ اجازت لینے کا تکلف، لگتا ہے کہ تمہیں آداب چھو کر نہیں گزرے۔ باس نے دانت پیستے ہوئے میری ذلالت کا آغاز کر دیا تھا۔ میں تو ہمیشہ پوچھ کر ہی آتا تھا باس، مگر پچھلی ماہانہ میٹنگ میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ بھی ہماری طرح کمپنی کے ایک ملازم ہیں، کوئی فرعون نہیں، اور آپ کے آفس کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، میں نے ڈرتے ڈرتے باس سے کہا۔ اچھا، تو اب تم میری رحم دلی اور دوستانہ طبیعت کا یہ فائدہ اٹھاؤ گے؟ باس نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ آفس کے دروازے کھلے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب جی چاہے منہ اٹھا کر بغیر پوچھے آفس میں گھس جاؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا تو میں بے بسی سے کھڑا باس کی شکل دیکھنے لگا۔ آج تو میری اتنی بے عزتی ہوئی تھی، اور اس بے عزتی کے بدلے میں بجائے معافی مانگنے کے باس نے مجھے ڈھیر سارا کام دے دیا تھا جو میں رات گئے تک نمٹاتا رہا۔ رات گئے تک بس کا ملنا محال تھا، دوسرا رکشہ ٹیکسی وغیرہ کرنے سے جیب پر پڑنے والا بوجھ استطاعت سے باہر تھا، اس لیے میں تقریباً روز ہی آدھا گھنٹہ پیدل چل کر گھر آتا تھا۔ کبھی قسمت سے راستے میں کوئی بس مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ پھر یوں ہی آ جاتا تھا۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو سب سو چکے تھے۔ میری بیوی آمنہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، لیکن وہ اب تک میرے انتظار میں سوئی نہیں تھی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ گئی۔ آ گئے آپ؟ منہ ہاتھ دھو لیں، کپڑے بدل لیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ میں باتھ روم میں گھسا تو منہ ہاتھ دھونے کی بجائے نہانے بیٹھ گیا۔ تھکن ہی اتنی شدید ہو رہی تھی کہ سوچا نہانے سے کچھ فرق پڑ جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنے 2 پھول سے معصوم بچوں کو دیکھا جو دنیا مافیا سے بے خبر گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے صرف چھٹی کے دن ہی ان سے ملنا نصیب ہوتا تھا۔ صبح کام پر نکلتے وقت وہ سو رہے ہوتے اور واپسی کے وقت بھی سو چکے ہوتے۔ رہ رہ کر مجھے باس کی بے عزتی یاد آ رہی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی کچھ دیکھتا سنتا آ رہا تھا۔ غریب کا بچہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ میری نشو و نما پر کوئی خاص توجہ نہیں دے سکے۔ میری جسمانی صحت شروع سے ہی کمزور تھی، دماغ بھی ایسا خاص نہیں تھا۔ مجھ سے ہر کوئی چڑھتا تھا، میں ہر جماعت میں فیل ہو جاتا تھا۔
मुश्किल से मैंने मैट्रिक पास किया। कॉलेज जाना चाहता था मगर स्कूल में दूसरे बच्चों की हकारत भरी नज़रें और तन आमेज फिक्रे अक्सर मेरे कानों में गूंजते रहते थे। तालीम अधूरी होने की वजह से मुझे दुकानों और बचत बाज़ारों में सेल्समैन का काम करना पड़ा। अब्बा मियाँ रिटायर हो चुके थे और तन्हाई का शिकार थे। उनकी फरमाइश पर मेरी फूफी ने भाग दौड़ कर मेरा रिश्ता आमना से तय कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरी शादी सादगी से आमना के साथ हो गई थी। मेरी बर्बाद ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा काम हुआ था तो वो आमना से मेरी शादी थी। उसने मुझे महरूमियों और नाकामियों समेत दिल से अपनाया था, हर मौके पर सहारा दिया। जब मैं कहीं ठोकर खाकर गिरा तो उसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे शिद्दत से इस बात का भी एहसास था कि मैं उसे कुछ नहीं दे पाया था। औरत को एक मजबूत शौहर की ज़रूरत होती है, जबकि मेरा सहारा तो वो खुद थी। इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब मैं खाना खाने के बाद सो गया। आँख खुली तो मेरी पलकें बोझल थीं और दर्द की वजह से जिस्म का अंग अंग टूट रहा था। कुछ देर यूं ही लेटा रहा, आंखें खोलने की कोशिश करता रहा। ज़रा नींद दूर हुई तो मैंने कमरे की खिड़की पर नज़र डाली। तेज़ रोशन धूप खिड़कियों की जालियों से छन छन कर कमरे में फैल रही थी। कमरे में ऐसी जगमगाती धूप को आता देखकर मुझे कुछ फरहत महसूस हुई। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ, कहीं मुझे दफ्तर से देर तो नहीं हो गई। मैंने फुर्ती से उठने की कोशिश की मगर शायद नींद पूरी न होने की वजह से दिमाग और जिस्म पूरी तरह मुस्तैद नहीं था। नतीजतन उठते उठते धप से दोबारा बिस्तर पर ढेर हो गया। इसी वक्त आमना कमरे में दाखिल हुई। उठ गए आप? रात को क्या हो गया था आपको? नींद में बुड़बुड़ाते रहे, बुखार भी था आपको? आमना ने फिक्रमंद लहजे में कहा। एक दिन आप छुट्टी कर लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मगर अगले दिन ऑफिस के टेबल पर कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे नाम एक वार्निंग लेटर था जिसके तहत 3 रोज के लिए मुझे नौकरी से माजूल कर दिया गया था और अगली बार गैर एलानिया छुट्टी की सूरत में नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी भी थी। मैं किसी हारे हुए जवारी की तरह वो लिफाफा पकड़े बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं बगैर किसी इरादे के मरे मरे कदमों से फुटपाथ पर चलने लगा। मेरा दफ्तर आई चंद्रीकर रोड पर वाक़या सैकड़ों दफातर में से एक था। मैं बोझिल कदमों से चलता चलता एक पुल तक आ पहुंचा। पुल के आसपास अमूमन आवारा गर्दों और तफरी के गर्ज से आए लोगों का रश लगा रहता था, मगर इस वक्त रश यहाँ कम था। मेरे हाथ में मौजूद लिफाफा मुझे यूं लग रहा था जैसे लान तान कर रहा हो। मैंने लिफाफा हाथ से छोड़ दिया। उड़ते हुए लिफाफे को दूर तक जाते हुए देखता रहा। मेरा भी दिल चाहा कि मैं इस लिफाफे की तरह हल्का फुल्का हो जाऊं, सारी फिक्रों से आज़ाद होकर कहीं दूर उड़ जाऊं। सोचते सोचते मेरी नज़र गहराई में गिरते पानी पर जम गई। यूं लगा जैसे पानी मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, जैसे कह रहा हो आओ मुझ में समा जाओ, छोड़ो ये जिंदगी के झमेले, पुल से कूद जाओ और ख़त्म कर दो ये किस्सा। जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो ये तो मौत से भी बदतर है। थोड़ी सी हिम्मत करो और सारे दुख तकलीफ़ें सब मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। मैं किसी सहरज़दा मामूल की तरह पुल की रेलिंग पर आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। यूं लगा जैसे मुझे झुकता देखकर लहरें खुश हो रही हैं। आ जाओ एहसान, बस और झुको, घबराओ मत, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, दाहिमी सुकून, आराम ही आराम, हर फिक्र से निजात। लहरें उछल उछल कर मुझसे कह रही थीं। मैं उनकी तरफ झुकता चला जा रहा था। घाटे का सौदा कर रहा है तू। अचानक कहीं से एक आवाज़ आई और मैं बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। मैंने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। मेरे जहन में यही ख्याल आया कि शायद ये मेरा वहम है। मेरा दिमाग मुझे रोकना चाहता है, इसीलिए ऐसी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैंने फिर हौसला किया, दोनों हाथों से कूदने का इरादा किया। अगर ज़िंदगी इतनी बेकार है तो मुझे बेच दे। इस बार आवाज़ कदरे गहरी थी। मैंने बौखलाकर अपने पैरों के आसपास देखा। मेरी नज़र उस मजहूल से शख्स पर पड़ी जो मेरे करीब ही फुटपाथ पर दीवार से टेक लगाए इत्मीनान से बैठा था। न जाने वो यहाँ कब आया था। उसके अंदाज से यूं जाहिर होता था जैसे वो काफ़ी देर से यहीं बराजमान हो। मैंने उस पर एक निगाह डाली। बढ़े हुए बेतरतीब बाल, उलझी हुई दाढ़ी, स्याह होंठ, कीचड़ भरी मैली आंखें और फटा पुराना लिबास। मजमूई तौर पर वो कोई पागल या नशेबाज नजर आ रहा था। मैंने कराहत से मुंह फेरा और पलटकर वापस जाने लगा। फिर वापस जा रहा है अपनी फूटी किस्मत लेकर, फिर उसी नाकाम जिंदगी को घसीटता फिरेगा, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैंने पलटकर उलझन भरी नज़रों से उस फकीर नमा शख्स को देखा।
تیرا وقت بدل رہا ہے، اب یہ غلط فیصلہ کیا تو بڑھاپے تک حالات کے بھنور میں چکر کھاتا رہے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس فقیر نما شخص کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے سامنے پہنچ کر میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ تو پھر واپس کیوں آیا ہے؟ مجھے آزما رہا ہے؟ اس نے اپنی پیلی پیلی آنکھوں سے مجھے گھورا۔ نہیں، میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ابھی جو کچھ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ تیری زندگی سے مصیبتیں چمٹی ہوئی ہیں، تو ان مشکلوں کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر پا رہا، اسی لیے زندگی کو ہی ختم کرنے چلا تھا۔ لیکن تو نہیں جانتا تیرا نصیب بدل سکتا ہے، بلکہ وہ وقت آ چکا ہے، پر تو نصیب بدلنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی گردن کھجاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں گھما کر پہیلیوں کی طرح بات کر رہے ہو؟ میں پریشان آدمی ہوں، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ میری قسمت کیسے بدلے گی؟ میں نے جھلا کر کہا۔ ہاں مورخ، اس نے نعرہ مار کر کہا، دنیا تیرے پیروں میں جھکے گی، جو چاہے گا پائے گا، پاتال سے نکل کر آسمان تک پہنچ جائے گا، ان سب کے بدلے میں کیا دے گا؟ اس نے میری طرف جھک کر کہا۔ گو اس کی اس طرح قریب آنے سے مجھے اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود اس کی باتوں پر غور کرنا مناسب سمجھا۔ بدلے میں کیا دوں؟ میرے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ جان تو دے سکتا ہے نا، ویسے بھی تو میں نہیں جا رہا تھا، تو مجھ سے زندگی کا سودا کر لے، بدلے میں دنیا جہاں کے عیش لے جا۔ اس نے اپنی پیلی اور گلیز آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے زندگی دے دوں؟ تمہارے سامنے مر جاؤں؟ پھر میری قسمت کیسے بدلے گی؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو واقعی بڑا مورخ ہے، اس نے پھر سے کہا لگایا۔ جو تو چاہے گا تجھے ملے گا، بدلے میں تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ نہ بابا نہ، کل کو تم کہو گے کہ ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، کہیں بم لگاؤ، یہ سب کرنے کی مجھ میں نہ طاقت ہے اور نہ ہی ہمت۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تو بڑا ہی بدھو ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم خود وقت کے فیصلے بدلنے پر قادر ہیں، تجھے صرف وہی کرنا ہوگا جو تیرے بس میں ہے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جا دفع ہو جا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ معاف کرنا بابا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم خود تو سڑک پر بیٹھے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی تو پہلے اپنے لیے کچھ کرتے۔ میں نے گڑبڑا کر جو منہ میں آیا کہہ دیا، لیکن میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ اپنا غصہ بھول کر زور زور سے ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے زمین پر گر گیا اور فٹ پاتھ پر مکے مارنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی ہنسی رکی، دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، تجھے لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے اندھے، دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہے، ہم خود دنیا کو لات مار کر گھوم رہے ہیں، یہ دیکھ۔ اتنا کہہ کر اس نے فٹ پاتھ سے چند کنکر اٹھائے اور میرے سامنے اپنی ہتھیلی پر کر دیے۔ تو جانتا ہے ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے جنونیوں کی طرح پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار پتھر ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ پتھر تیرے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی قید نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے مٹھی بند کی اور ایک ایک کر کے پتھروں کو مٹھی سے گرانا شروع کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ مٹھی سے گرنے والے پتھر اب چمکتے دھمکتے سونے کی ڈلیاں تھیں۔ ان کی تعداد اور شکل ویسی ہی تھی جیسی ان پتھروں کی۔ مٹھی خالی ہوتے ہی اس نے ہاتھ چھوڑا اور تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آ گیا یقین میری طاقت کا، یا کچھ اور دیکھے گا؟ اس نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، مجھے معاف کر دو، میں بڑا مایوس اور ناکام انسان ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، اسی لیے ایسی بات کر بیٹھا۔ میں بے اختیار اس کے قدموں میں جھک گیا۔ اچھا چل چل، اب زیادہ باتیں نہ کر، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے بابا؟ میں نے عقیدت سے کہا۔ کیا اپنا نصیب بدلنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بابا، میں نے جواب دیا۔ بدلے میں زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ تو پھر آج سے 3 روز بعد آدھی رات کو یہیں اسی جگہ آ جانا، خبردار اگر کسی سے اس کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کا جو حکم میں آ جاؤں گا۔ چل اب دفع ہو جا، اس نے حقارت سے کہا۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، یہ بھی لیتا جا، میرے لیے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس نے سونے کی ڈلیوں کی جانب اشارہ کیا۔
خوشی اور حیرت کے مارے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا واقعی یہ لے جاؤں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے بیزاری سے ہاتھ ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سونے کی ڈلیاں اٹھائیں اور جیب میں ڈال کر واپس مڑ گیا۔ میری حالت عجیب تھی، میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، لیکن ان سونے کی ڈلیوں کی خوشی پھر غالب آ گئی۔ بار بار اپنی جیب کو تھپکتا اور ان ڈلیوں کی موجودگی کا احساس کرتا۔ میں اس قدر خوش تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب پیدل چلتے چلتے گھر پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو میں نے پیدل طے کیا اور مجھے تھکن کا ذرا بھر احساس نہیں ہوا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ سامنے سے میری بیوی نکل آئی۔ خیریت تو ہے نا؟ آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ آفس میں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، باس کا موڈ آج اچھا ہی تھا۔ میری طبیعت کا سن کر اس نے حال پوچھا اور مجھے جلدی گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے فوراً ہی بہانہ گھڑتے ہوئے کہا۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے آرام کیا اور سونے کی وہ ڈلیاں احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیں۔ شام کی چائے پینے کے بعد سونے کی ڈلیاں بیچنے کے لیے نکل پڑا۔ احتیاطاً صرف ایک ڈلی جیب میں رکھی تھی اور باقی کپڑوں کی پیٹی میں چھپا دی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب گھر لوٹا تو میری دونوں جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اس بارے میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں سیدھا طارق روڈ پہنچ گیا۔ طارق روڈ آ کر میں نے بے پرواہی سے ایک نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ طارق روڈ پر کئی شاپنگ سینٹر تھے جو دیدہ سے ملبوسات کے لیے مشہور تھے۔ دکانوں کو تاکتا جھانکتا آگے بڑھتا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں نے اپنی بیوی کے لیے 10,000 کے ملبوسات خریدے تھے۔ باقی گھر کے لوگوں کے لیے بھی تقریباً کچھ نہ کچھ خریدا ہی تھا۔ میں نے ٹیکسی سوسائٹی کے ایک معروف ریسٹورانٹ کے سامنے رکوائی اور گھر کے لیے کھانا پیک کروایا۔ جب میں گھر کے دروازے پر آیا تو میرے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ آمنہ نے مجھے اس طرح دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا سب کچھ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ حیرت کی شدت سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اب ہماری مفلسی کے دن ہوا ہو گئے ہیں۔ آج اسی خوشی میں ہم کھائیں پیئیں گے اور عیش کریں گے۔ میں نے سارے شاپنگ بیگ بستر پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی لاٹری وغیرہ کھل گئی ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ بیٹھو بتاتا ہوں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک جاننے والے سے نوکری کا کہہ رکھا تھا۔ آج دفتر سے واپسی پر میری ملاقات ایک سیٹھ سے کرائی جو دبئی سے آیا ہے اور یہاں بہت بڑی فیکٹری کھول رہا ہے۔ میرے تجربے اور لگن سے متاثر ہو کر اس نے اپنے پاس مینیجر رکھ لیا ہے، بڑی شاندار تنخواہ کی پیشکش کی ہے، معاہدہ کیا ہے اور اس نے آدھی تنخواہ ایڈوانس دے دی ہے۔ تبھی تو میں اتنی ساری چیزیں لایا ہوں اپنی پیاری بیوی کے لیے، میں نے خوش آمدی لہجے میں اسے کہا تھا۔ آمنہ تعجب اور بے یقینی سے میری بات سنتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ خدایا تیرا شکر ہے تو سب کی سنتا ہے، آج تو نے ہمارے صبر کا پھل دے دیا۔ وہ میرا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا، مگر فی الحال اسے سچ بتانا مناسب نہیں تھا۔ آپ یہیں بیٹھے، میں 2 شکرانے کے نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سارے شاپنگ بیگ اٹھا کر بستر سے میز پر رکھے، خود بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے جھوٹ بول کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر میری مجبوری تھی۔ اس رات ہم سبھی نے پہلی بار چائنیز کھانا کھایا تھا، پھر ہم سب نے نئے کپڑے بھی پہن رکھے تھے۔ لباس نیا اور اچھا ہو تو پہننے والا خود کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، کم از کم اس وقت ہمارے جذبات یہی تھے۔ اگلے روز میں نے اپنے اور آمنہ کے لیے نیا موبائل فون خریدا، کمرے میں ایک ٹیلی ویژن سیٹ اور ایئر کنڈیشنر بھی لگوا لیا تھا۔ قصہ مختصر 3 روز بعد میں حسب وعدہ آدھی رات کو اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ فقیر ملا تھا۔ میں وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہی فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مزے لگ گئے نا تیرے؟ تجھے تو زندگی کا لطف آ جائے گا، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے، چل میرے پیچھے آ جا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ فقیر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے لیے اس کی رفتار کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا۔ وہ مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گھومتا ہوا ایک علاقے میں پہنچا جہاں ہر طرف کباڑ اور ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری تھیں۔
فقیر کباڑ اور کوڑے کے کچ سے ہوتا ہوا ایک احاطے کے سامنے جا پہنچا، جس کے درمیان 5 لکڑی سے بنا ایک سالوں پرانا دروازہ موجود تھا۔ فقیر نے دروازے کو دھکیلا اور اندر بڑھتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اندر جانے سے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی، مگر پھر میں ہمت کر کے اس کے پیچھے گھس آیا۔ اگر عام حالات ہوتے تو کوئی بھی اس آدھی رات کو ایک انجان شخص کے ساتھ اس ویران اور پراسرار علاقے کا رخ نہ کرتا، جہاں کسی کو جان سے مار دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے، مگر میں تو پہلے ہی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اب مجھے اس فقیر کی بات ماننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس احاطے میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ فقیر چبوترے کے قریب زمین پر اطمینان سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اشارے سے مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ پورے ماحول میں عجیب ناگوار سی بو رچی ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے آس پاس کوئی چوہا وغیرہ مرا ہوا ہے۔ کیا تجھے اپنے بارے میں سب معلوم ہے؟ ظاہر ہے میری زندگی ہے تو مجھے پتہ ہی ہوگا نا۔ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ جیسے سب کی ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہوگی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ اندھیرے میں فقیر کے زرد دانتوں کی جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ تو چاند گرہن کی رات پیدا ہوا تھا، وہ بھی اس وقت جب پورا چاند گرہن تھا۔ تیری ماں تجھے جنم دینے سے پہلے مر چکی تھی۔ بہت دیر تک اپنی مردہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے پیٹ کا آپریشن کر کے تجھے نکالا۔ اس وقت ایک جھٹکے سے تیری ماں کی سانس رکی اور پھر چل پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہزاروں میں سے ایک کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ مریض کی سانس اور دل کی دھڑکن اس وقت مدھم ہو جاتی ہے کہ اسے مردہ سمجھ لیا جاتا ہے، مگر بعد میں الیکٹرک شاک کی مدد سے یا اتفاقیہ جھٹکے سے نبض دوبارہ چل پڑتی ہے۔ اس کیس میں ایسا ہی ہوا، لیکن اس طرح کافی دیر مردہ پیٹ میں رہنے سے تیری جسمانی اور ذہنی اعضاء بہت سست اور کمزور ہو گئے تھے۔ پھر چاند گرہن کی نحوست تجھ پر طاری ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تو آج ہر طرح سے ناکام اور منحوس چلا رہا ہے۔ تیری اس نحوست کو تجھ سے دور کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فقیر بولتا چلا گیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ساتھ کچھ منتر پڑھنے کا کہا۔ جب میں منتر پڑھ چکا تو وہ اچانک گویا ہوا، اب اٹھو اور اس چبوترے پر بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کسی عجیب سے صفوف سے میرے گرد ایک دائرہ سا بنایا، میرے سامنے ایک پرانا سا کانسی کا پیالہ رکھ دیا۔ اپنا ہاتھ اس پیالے کے اوپر لا، اس نے حکم دیا۔ میں نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے لبادے سے ایک خنجر نکالا اور میرے انگوٹھے پر کٹ لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آ گئے۔ میری انگلی سے خون بہہ رہا تھا، قطرہ قطرہ خون پیالے میں ٹپکنے لگا۔ اب تجھے مسلسل یہ منتر پڑھنا ہے اور اس وقت تک اس کا ورد بند نہ کرنا جب تک یہ خون سے بھر نہ جائے۔ وہ خود زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں کسی نہ کسی طرح درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے منتر پڑھنے لگا۔ پھر میرے بازو شل ہو گئے اور میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ زبان لڑکھڑانے لگی، مگر میں جھومتا جاتا منتر پڑھنے میں مشغول رہا۔ نہ مجھے منتر کی گنتی یاد تھی اور نہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پیالے میں خون کتنا بھرا۔ فقیر نہ جانے کس طرح کٹ لگایا تھا کہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں منتر پڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ بس کر، کام ہو گیا۔ فقیر کی آواز مجھے کسی کنویں کی تہہ سے آتی محسوس ہوئی۔ میں کچھ کہے بغیر وہیں ایک طرف لڑک گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ اٹھ جا، بس کر، قسمت کی دیوی تجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ فقیر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں کراہتا ہوا کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس چبوترے پر لیٹا ہوا تھا جہاں کچھ دیر پہلے فقیر منتر پڑھ رہا تھا۔ فقیر نے اپنی جھولی میں سے کوئی پتھر نکالا اور اسے خون سے بھرے ہوئے اس پیالے میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد فقیر نے کھڑے ہو کر اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، دونوں ہاتھ جوڑ کر سر سے بلند کر لیے، ساتھ ہی زور زور سے کسی اجنبی زبان میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے میرا دل ہولنے لگا۔ وہ کسی جنونی شخص کی طرح زور زور سے چلا کر منتر پڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر پیالے پر پڑی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پیالے سے باقاعدہ شوں شوں کی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے گرم لوہے پر کوئی پانی ڈال رہا ہو۔ میں خوفزدہ نظروں سے پیالے کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک ایک تڑخا سا ہوا اور پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا، ساتھ ہی فقیر نے منتر پڑھنا بند کر دیا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے پیالے کی طرف دیکھنے لگا
क्योंकि प्याले में अब खून का नामो निशान तक नहीं था। उसके जितने टुकड़े बिखरे हुए थे सब खुश्क थे, अलबत्ता वो पत्थर उसी तरह प्याले के दरमियान मौजूद था। इसे उठा ले, ये तेरी किस्मत की चाबी है, फकीर ने बुलंद आवाज में कहा। तो मैंने उलझन के आलम में वो पत्थर उठा लिया। उस पत्थर को हाथ में लेते ही मुझे एहसास हुआ कि अब तक जिसे मैं पत्थर समझ रहा था दरअसल वो एक छोटी सी मूर्ति है जिसके उभरे हुए खदोखाल को महसूस कर सकता था, अलबत्ता अंधेरे की वजह से इसे वाज़िया देख नहीं सकता था। ये अमावस की मलका जोजा है, सदियों में एक पर मेहरबान होती है। लोगों की जिंदगियों में अमावस बदबख्ती, परेशानी और तकलीफ लाती है, मगर तेरे लिए यही अमावस सुकून, दौलत और किस्मत के दरवाजे खोलेगी। जब तक ये मूर्ति तेरे पास रहेगी तुझे कामयाबी मिलेगी। अब उठ और वापस जा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। फकीर की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं सहरज़ादा उसी मूर्ति को देख रहा था। फकीर के खामोश होने के बाद मैंने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा, मगर ये देखकर चौंक पड़ा कि फकीर अपनी जगह से गायब था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास बंजर ज़मीन और खाददार घास के सिवा कुछ मौजूद नहीं था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और इस अहाते से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं वापस सड़क पर पहुंचा तो रात की स्याही मान पड़ चुकी थी और उजाला फैल रहा था। मेरे जिस्म में खून निकल जाने की वजह से शदीद कमज़ोरी हो रही थी, कदम उठाना मुश्किल था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास कोई सवारी होती तो कितना अच्छा होता। मैं अभी सोच ही रहा था कि अपने करीब से कार की तेज़ ब्रेकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक सुर्ख रंग की बेहद खूबसूरत और कीमती कार थी जिसमें गाड़ी की तरह ही एक खूबसूरत औरत मौजूद थी। माफ़ कीजिएगा कि कॉलोनी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, उसने मुतरन्नम लहजे से कहा तो मैं खिल उठा। अच्छा, वो कॉलोनी तो मेरे घर के करीब ही है, मैं भी वहीं जा रहा था, मैंने हैरत से कहा। वेरी गुड, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उसने इल्तिजाही अंदाज में कहा। अंधा क्या चाहिए तो आंखें। मैं झट गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी क्या थी, कोई जादुई कॉलोनी थी। अब सीर की गद्दी में मैं तकरीबन धंस गया था। गाड़ी में बहुत दिलफरेब परफ्यूम की महक फैली हुई थी। अब न जाने ये गाड़ी में रखे एयर फ्रेशनर की महक थी या फिर औरत के वजूद से उठती हुई खुशबू। क्या आपको अहमद कॉलोनी जाना है? मैंने औरत से सवाल किया। हाँ, करीब एक हेल्थ हॉस्पिटल है, वहाँ जाना है, उस औरत ने उसी तरह मुतरन्नम लहजे में कहा था। अरे हाँ, वो तो मेरा देखा हुआ है, इसी अस्पताल की पिछली सड़क मेरे घर को जाती है, मैंने खुश होकर कहा। आपने तो मेरी मुश्किल आसान ही कर दी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगा। ऐसा हसीन इत्तेफाक पहले कभी नहीं हुआ था। कहाँ मैं पैदल चलता हुआ किसी सवारी की ख्वाहिश कर रहा था और कहाँ ये परीज़ाद मुझे इतनी शानदार गाड़ी में मेरे ही घर की तरफ ले जा रही थी। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ, कहीं ये इत्तेफाक उस मूर्ति की बदौलत तो नहीं। मैंने जेब में हाथ डालकर मूर्ति को टटोला। बिलाशुबा वो उस मूर्ति का कमाल था कि सिर्फ मेरी शक्ल और हुलिया देखकर तो रिक्शा टैक्सी वाले भी रुके बगैर गुजर जाते थे। मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। क्या मेरी किस्मत वाकई मुझ पर मेहरबान हो चुकी थी? इन्हीं सोचों में गुम हम काफ़ी आगे आ चुके थे। ओ, आपका अस्पताल तो पीछे ही रह गया, मैंने हैरत से उस औरत से कहा। अब मैं इतनी भी बदअखलाक नहीं हूँ कि अपनी मंजिल पर पहुँचकर आपको अपने रास्ते में छोड़ दूँ। मैंने अपनी जगह देख ली है, अब आपको घर ड्रॉप करके ही वापस जाऊँगी, उसने मुस्कुराकर कहा तो मैं खामोश हो गया। कुछ देर में गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। लीजिए जनाब, आपका घर आ गया, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आजिज़ी से कहा। शुक्रिया अदा करने का फ़र्ज़ तो मेरा बनता है। वैसे क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम एहसान है। बहुत खूब, मेरा नाम रिमशा है। मैं पिछले माह कनाडा से आई हूँ और हेल्थ हॉस्पिटल में मेरे अंकल हड्डियों के डॉक्टर हैं। कभी मुझसे मिलने का दिल करे तो उनकी मार्फत से रब्ता कर सकते हैं। वैसे आपका घर तो मैंने देख ही लिया है, उसने अलविदाई अंदाज में हाथ लहराया और गाड़ी बढ़ाकर रवाना हो गई। मैं उसकी बातों के खुमार में खोया हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। अभी मुझे अपनी किस्मत से काफ़ी हिसाब किताब वसूल करने थे। 3 माह में बहुत कुछ बदल गया। अपने छोटे से मकान से निकलकर 400 गज के खूबसूरत बंगले में मुंतकिल हो गया।
सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। अब दुनिया मेरी मुट्ठी में थी और ये सब कुछ उस अमावस की मूर्ति की बदौलत था जो मुझे उस नामालूम फ़कीर ने दी थी। जब वो मूर्ति मेरे पास होती तो मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज़ और मेरे दिल में मौजूद हर ख्वाहिश किसी न किसी के ज़रिए से पूरी हो जाती। आज मेरे पास जो कुछ था इस मूर्ति की बदौलत था। मैं इस मूर्ति को हर वक्त अपने पास छुपा कर रखता, अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करता था। घर से निकलते वक्त मैं लाजमी तौर पर इसको अपनी जेब में डाल लेता। घर वापस आकर इसे वापस हिफाजत से तिजोरी में रख देता था। शब व रोज़ बड़े ऐशो आराम से गुजर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि मेरे तन बदन में आग सी लग गई। उस रोज़ मैं अपनी गाड़ी में शहराए फैसल से गुजर रहा था। सिग्नल की बत्ती सुर्ख हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। अचानक मेरी नज़र सड़क की दूसरी जानिब मौजूद एक बुलंदो बाला इमारत के गेट पर पड़ी। इस वक्त गेट से जो आदमी बाहर निकल रहा था उसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। ये वही आदमी था जिसकी कंपनी में मैं कभी मुलाजिम था। वही शख्स था जो सुबह शाम मुझे बुला बुला कर जलील करता था। उसका बर्ताव यूं था जैसे मैं कोई ज़ात का अछूत हूँ। इस वक्त उसके चेहरे पर वही रौनक मौजूद थी, गर्दन अकड़ी हुई थी। उस वक्त नज़र पड़ते ही तमाम पिछले सालों का मंजर मेरी आंखों के गिर्द घूमने लगा। मेरा चेहरा गुस्से की वजह से तपने लगा, कनपट्टियाँ सुलगने लगीं। इतनी देर में सिग्नल की बत्ती सुर्ख हो गई और गाड़ी आगे बढ़ गई, मगर मेरा दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। बेशक मेरे पास सब कुछ था, लेकिन उसने जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ की थी उन्हें भुलाना मेरे बस की बात नहीं थी। अपने ऑफिस पहुंचकर कुर्सी पर बैठकर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। कितना मज़ा आए अगर मेरा बॉस भी इन्हीं हालात का शिकार हो जाए जो कुछ अर्सा पहले तक मैं झेलता आया था। ये भी पाई पाई का मोहताज हो जाए, फिर मेरे ही पास नौकरी करे। फिर मैं इसे बताऊं कि जिल्लत किसे कहते हैं। मैंने जेब से अमावस की मूर्ति निकालकर सामने मेज़ पर रखी और अकीदत से उसके सामने सर झुकाकर बोला, तुझे मालूम है मेरे दिल में क्या है? मैं अपने बॉस की तबाही चाहता हूँ कि वो मेरा मुलाजिम बन जाए और मैं उससे इंतकाम लूँ। अभी मैंने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौंक कर मेज़ से मूर्ति उठाकर जेब में रख ली। यस कम इन, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा था। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और मेरी असिस्टेंट बहुत सारी फाइलें उठाकर अंदर आ गई। मैं फाइलें देखने में मसरूफ़ हो गया। 2-3 रोज़ बाद मेरे मैनेजर ने मुझे इत्तला दी कि रिकॉर्ड के मुताबिक खाली आसामी के लिए इश्तिहार दे दिया गया है और अगले हफ्ते से दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। मुझे अगले हफ्ते उनसे चुने गए मौजू उम्मीदवारों का इंटरव्यू करना था। अमूमन मेरा मैनेजर पहले इंटरव्यू करके काबिल उम्मीदवार छांट लिया करता था। मुझ तक सिर्फ चीदा लोग ही पहुंच पाते थे। बहरहाल अगले हफ्ते से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया। इंटरव्यू देने के लिए पहला शख्स अंदर दाखिल हुआ तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। नासिर अहमद वही मेरा साबिका बॉस था। कुछ रोज़ पहले ही मैंने उसे देखा था, लेकिन मेरे बॉस में और इस नासिर अहमद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसने सस्ती सी कमीज़ पहन रखी थी, चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मुझसे नज़रें मिलाए बगैर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी फ़ौरन जेब से अमावस की मूर्ति को निकाल कर चूम लूँ, मगर किसी न किसी तरह अपने जज्बात पर काबू रखा। बैठ जाओ, मैंने हाकिमाना अंदाज में कहा। वो इसी तरह सर झुकाए बैठ गया। इससे पहले किसी अच्छी जगह मुलाजिमत की है? मैंने इसी तरह हाकिमाना अंदाज में पूछा। उसने जवाब देने की बजाय मेरे चेहरे पर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत और उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ मौजूद हो सकता हूँ। कुछ देर की कशमकश के बाद उसने यूं सर झटका जैसे खुद ही अपने ख्याल की नफ़ी कर रहा हो। भला मुझ जैसा नाकारा और कमतर आदमी इतनी बड़ी जगह पर कैसे पहुँच सकता है? जनाब, आपके पास मेरे सारे कागजात मौजूद हैं। इससे पहले मैं एक मारूफ इदारे का मैनेजर था। मैंने गुज़श्ता 15 सालों में मुख्तलिफ नामवर इदारों में सर्विस की है और हर जगह अपने मालिकान के मयार पर पूरा उतरा हूँ। नासिर ने इस बार बाएतमाद अंदाज से बात करते हुए कहा, अगर इतना अच्छा तजर्बा और काबिलियत है तो रिकॉर्ड कीपर की मुलाजिमत के लिए क्यों आए हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा तो उसके चेहरे पर फिर परेशानी और मायूसी के तासुरात पैदा हो गए। सब किस्मत का खेल है सर। कुछ रोज़ पहले कंपनी ने मुझे गबन के झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर तमाम असासात जब्त कर लिए हैं और मेरी इल्ज़ाम की इतनी तशहीर कर दी कि मेरे दोस्त, अहबाब और कारोबारी जानने वाले मुझसे कतराने लगे। लेकिन मैं फिर भी पुरुम्मीद था कि अपनी काबिलियत के बलबूते पर कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर मेरी बीवी शदीद तकलीफ़ के बायस हस्पताल में दाखिल हो गई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है
और फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैंने अपनी बची कुछ जमा पूंजी उसके ऑपरेशन और इलाज मुआवजे पर खर्च कर दी। अब मैं बिल्कुल कलाश हूँ। एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा हूँ और बीवी बच्चों के लिए रोज़ का खर्चा भी मुश्किल है, इसलिए फौरी तौर पर कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने बुझे बुझे लहजे में बताया तो मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। काम तवक्का से कहीं ज़्यादा जल्दी हुआ था। आज मेरा दुश्मन मेरे ही सामने बैठा था। यानी तुम अच्छी नौकरी मिलते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगे? क्यों? मैंने दृष्ट लहजे में उससे पूछा था। आपका ये सोचना वजह है सर, इसी वजह से कोई मुझे नौकरी पर रख नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मायूस नहीं करूँगा। तमाम उम्र आपका गुलाम बनकर रहूँगा। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगा। दिल ही दिल में उसका गुलामाना अंदाज देखकर मैं खुश हो रहा था। अच्छा बस मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ, लेकिन अपनी मजबूरियों का कोई रोना मत रोना और कोई रायत हासिल करने की कोशिश मत करना। यहाँ काम करने वालों की कदर होती है, काम चोरों की नहीं। मैंने सख्त लहजे में कहा। वो शुक्रिया अदा करता मेरे कमरे से निकल गया। उसकी बेबसी देखकर मेरे अंग अंग में सुकून आ गया था। शाम को मीटिंग से फारिग हुआ तो इंटरकॉम की घंटी बजी। क्या बात है? मैंने रिसीवर उठाकर खुश लहजे में कहा। सर, वो रिकॉर्ड कीपर नासिर आपसे मिलना चाहता है। क्या मैंने उसे बुलाया है? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं सर, कहता है कि कोई ज़ाती काम है आपसे। सेक्रेटरी ने कहा। मैं उसके बाप का रिश्तेदार नहीं हूँ जो वो मुझसे मिलना चाहता है। उसे कहो कि दफ़ा हो जाए, मैं अभी मसरूफ़ हूँ। मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और नासिर कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त चेहरे से काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। मैंने अंदर आता देखकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, तुम बिला इजाज़त कैसे अंदर आ गए? दांत पीसते हुए कहा मैंने। सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। वो तीर की तरह लपक कर मेरी मेज़ की तरफ आ गया। तुम देख नहीं रहे, मैं इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ। मैंने खुश लहजे में कहा तो उसकी नज़र बेख्तियार मेज़ पर रखे शराब के लवाजमात की तरफ उठ गई। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हुए, फिर दोबारा उसने खुद को काबू कर लिया। सर, मेरी 12 साला बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो ICU में दाखिल है। उसके इलाज के लिए कुछ रकम दरकार है। खुदारा आप मेरी मदद कर दें। मुझे उसकी बात सुनकर कोई ख़ास दचका नहीं लगा, क्योंकि मैंने अमावस की मूर्ति के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इसके घर पर मजीद क़यामत टूटनी चाहिए। बहुत दिनों से वो बिना किसी ख़ास तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अपनी जिम्मेदारियों का रोना मत रोना और ना ही कोई रायत हासिल करने की कोशिश करना। वैसे भी तुम्हें नौकरी पर रखकर पछता रहा हूँ मैं। अब दफ़ा हो जाओ, वरना इसी वक्त काम से निकाल दूंगा। मैंने हकारत आमेज़ लहजे में कहा। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो गया। बस करो एहसान, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले रोज़ ही पहचान लिया था। तुम्हें खुदा ने ऊंचा रुतबा दे दिया है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मैंने तुम्हारे साथ सख्त सलूक किया, मानता हूँ। वो तुम्हारी ख़राब कारकर्दगी की वजह से था, मगर तुम मुझसे कई गुना इंतकाम ले चुके हो। आज तक मैंने तुमसे कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन आज मेरी औलाद की ज़िंदगी का सवाल है। उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा, हर बात सहूँगा, बस इस वक्त मेरी मदद करो। वो गुस्से से बोलता हुआ दोबारा मिन्नत समाजत पर उतर आया। साले हरामजादे, तेरी ये औकात कि तू मुझसे इस तरह बात करे? मैंने तैश के आलम में मैंने गुस्से में शराब से भरा गिलास उसके मुंह पर दे मारा। यकीनन शराब से उसकी आंखों में शदीद जलन हो रही होगी। उसी वक्त मैं अपनी जगह से उठा और उसके चेहरे पर उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नीचे गिर गया। मैं उसकी पसलियों पर लातें रसीद करना शुरू कर दी। कुत्ते के बच्चे, नाली के कीड़े, तू इसी काबिल है कि तुझे इतनी ही इज्जत दी जाए। मैंने तुझे नौकरी दी, आसरा दिया, तू मेरे ही सर चढ़ रहा है। मैं गुस्से में बोलता रहा और उसकी पसलियों पर, चेहरे पर, सर पर लातें मारता रहा। इससे पहले तो बचने की कोशिश की, मगर फिर बचने की हिम्मत भी न रही। जब मारते मारते मैं थक गया तो मेज़ के नीचे लगी घंटी का बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे चपरासी नमूदार हो गया। सिक्योरिटी को बुलाओ, नदीम, सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे सड़क पर फेंक दो। साथी से बता दो कि आइंदा मेरे दफ्तर के आसपास नजर न आए। मैंने तैश के आलम में कहा। कुछ ही देर में सिक्योरिटी के आदमी अंदर आए और नासिर को जख्मी हालत में घसीटते हुए दफ्तर से बाहर ले गए। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर गहरे सांस लेने लगा। मेरे दोस्त जो बैठे थे वो तमाशा देख रहे थे। मैं उसकी ठुकाई करके खासा मुतमईन था। शराब के नशे में धुत में ड्राइविंग करता हुआ न जाने कहाँ निकल आया।
काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी गलत रास्ते पर निकल आया हूँ। सड़क की दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थीं और रास्ते में जा बचा घड़े मौजूद थे। मैंने अपने नशे से बोझल आंखों को मला और रास्ते को गौर से देखा। वो सड़क दूर तक जा रही थी। लानत है, मैं ये कहाँ निकल आया, मैंने बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहा और फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मगर अचानक गाड़ी की रफ्तार खुद ही तेज़ हो गई और मेरी गाड़ी तवाज़ुन बरकरार ना रखने की वजह से उलट गई। उलटने के बाद गाड़ी सड़क पर खिसकती हुई दूर तक गई और फिर झाड़ियों में जाकर रुक गई। मुझे न जाने कहाँ कहाँ चोटें आई थीं, लेकिन मैं भी होश में था। गाड़ी रुकने के बाद मैंने खुद को घसीटकर गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए कि मेरा निचला धड़ गाड़ी में फंस चुका था। इसी अवस्था में कोई चीज़ सर से रेंगती हुई मेरे गालों और फिर गर्दन पर आ गई। मैंने बौखलाकर सर पर हाथ फेरा तो मेरा खून मेरे चेहरे पर लग चुका था। मैंने खुद को गाड़ी से निकालने की कोशिश की, मगर मेरा सर घूमने लगा। इस तरह फंसी हुई हालत में मैं बेहोश हो गया। कहते हैं कि कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है। शायद मेरे गुरूर तकब्बर और गुमराही पे लाठी हरकत में आ गई थी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अस्पताल में मौजूद था। मैंने आंखें दोबारा बंद करके जिस्म को ढीला छोड़ दिया। थोड़ी देर के वक्फे से दिमाग में दर्द की लहरें कम हो गई थीं। तबीयत बेहतर हुई तो मैंने गहरी सांस लेकर आंखें खोल दी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद वर्दी में मलबूस एक वार्ड बॉय अंदर दाखिल हुआ। मुझे होश में देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। मरीज को होश आ गया है, ये कहकर वो उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। वापस आया तो उसके हमरा एक मोटी तोंद वाला गंजा आदमी था, जिसके गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसने मुझसे मुखातिब होकर पूछा। सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? आपको तकरीबन 10 रोज़ पहले कुछ लोग यहाँ छोड़ गए थे। उनका कहना था कि आप सड़क के किनारे जख्मी हालत में मिले हैं। आपकी टांगें बुरी तरह कुचली हुई थीं और सर पे शदीद चोटें आई थीं। टांग का इलाज तो हमने कर दिया, मगर सर की तरफ से तशवीश थी कि कहीं आपकी याददाश्त मुतासिर न हो। क्या आप याद कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? हाँ, मेरी गाड़ी मोड़ते वक्त उलट गई थी। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा। वेरी गुड, आप अपना नाम बता सकते हैं? उसने दूसरा सवाल किया। हाँ, मेरा नाम एहसान है, मैंने जवाब दिया। खूब, यानी कि आपकी याददाश्त ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई। डॉक्टर साहब, वो मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें, मेरे बटवे में मेरा कार्ड होगा, मेरे मोबाइल नंबर भी, मेरे घर का नंबर भी उसी पर लिखा है। मैंने चौंक कर पूछा तो डॉक्टर मुस्कुरा दिया। भला हादसे के बाद ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? आपको कुछ चीतड़ों में मलबूस यहाँ लाया गया था। आपके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। हमने अगले रोज़ करीबी पुलिस चौकी को इत्तला दे दी थी। उन्होंने जाए हादसा का मुआयना किया, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। उसने अफसोस से बताया था, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट, उससे कुछ पता चल जाए शायद। मैंने एक मुहम सी उम्मीद के तहत पूछा। हाँ, शायद ऐसा मुमकिन था, लेकिन गाड़ी पर ना ही नंबर प्लेट थी और ना ही कोई कागजात वगैरह। इस इलाके में चोर डाकू वगैरह की अक्सरियत है। लावारिस गाड़ी देखकर नंबर प्लेट उतार कर ले गए होंगे या फिर किसी वारदात वगैरह में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मामले में आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही, इसने कहा तो किस्मत का सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, वो मेरी जेब में एक मूर्ति थी। वो कहाँ है? अरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। डॉक्टर, वो मूर्ति कहाँ है? मैंने जोश भरे लहजे में पूछा था। कौन सी मूर्ति? मैंने आपको बताया तो है कि हमें आपके पास से कुछ नहीं मिला। और वो मूर्ति, आपने तो अपना नाम एहसान बताया है, क्या आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? डॉक्टर ने उलझते हुए लहजे में कहा। नहीं, दरअसल किसी ने तोहफ़तन दी थी। मैंने गड़बड़ाकर बात बदलने की कोशिश की। मुझे फ़ौरन जाना होगा, मूर्ति न मिली तो क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे इसी वक्त फारिग कर दें, मैं जाना चाहता हूँ। आपके जाने में तो कोई मुज़ाहिका नहीं, मैं आपके कागजात अभी तैयार कर देता हूँ। आप ज़रूर जाएं, मगर आपको कोई तो अता पता ही नहीं है, आप कहाँ भटकते फिरेंगे? उसने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो सब कुछ हो जाएगा, बस मुझे जाने दें और सिर्फ चाहे हादसा तक मेरी रहनुमाई करें, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे भी ये सरकारी अस्पताल है, हम लोगों को अमूमन जगह की कमी की परेशानी रहती है, इसीलिए हम बिना ज़रूरत किसी को यहाँ नहीं रख सकते। उसने कंधे उचकाकर कहा और वापस मुड़ गया। कुछ देर बाद मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया। मैंने अस्पताल से बाहर निकलकर इधर उधर देखा।
ये कोई नवाही इलाका था, कच्ची सड़कें, छोटे छोटे मकान और पैदल आते जाते लोग। मैंने एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। गो डॉक्टर ने मुझे जाए हादसा का वकूआ अच्छी तरह समझा दिया था। फिर भी मुझे यहाँ पहुँचने तक दिक्कत हुई। किसी न किसी तरह लोगों से पूछता हुआ इस बड़ी सड़क तक पहुँच गया जो शहर को जाती थी। ये बड़ी सी सड़क थी जो यकतरफा और टूटी हुई सी थी, लेकिन इलाके की बाकिया सड़कों से बहरहाल गनीमत थी। शायद ही इसे बड़ी सड़क कहा जाता होगा। बहरहाल मुझे इस सड़क पर तकरीबन 3 मील आगे जाना था। आहिस्ता आहिस्ता मैं सड़क के किनारे चलने लगा। वो कि मेरी जिस्मानी हालत इस वक्त अच्छी नहीं थी, मगर मेरे दिमाग में भौचाल आया हुआ था। अमावस की मूर्ति अगर मुझे ना मिलती तो एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के उसी मोड़ पर आ खड़ा होता जहाँ महरूमी और बर्बादी मेरा मुकद्दर होती। ज़िंदगी का ये दूसरा कामयाब रुख देखने के बाद पलट जाना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। सो मैं जिस्मानी हालत की परवाह किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। मुझे हल्की सी उम्मीद थी कि मूर्ति गाड़ी के आसपास कहीं गिरी होगी, शायद अब तक वहीं पड़ी हो। इसमें कोई हीरे मोती तो नहीं जड़े थे कि कोई उठाकर ले जाता। उसकी अहमियत सिर्फ मैं जानता था। कई घंटों की थका देने वाली मुसाफिर के बाद मुझे अपनी तबाह हाल गाड़ी झाड़ियों से नजर आ गई। गाड़ी को देखते ही मेरे जिस्म में गोया जान आ गई। मैं हत्तल इम्कान तेजी से चलता हुआ गाड़ी के करीब पहुंचा। गाड़ी तो अब गाड़ी नहीं रही। गाड़ी की सीटें उखाड़ ली गई थीं, पहिए भी गायब थे और कार टेपर और स्पीकर वगैरह भी नहीं नजर आ रहे थे। गाड़ी क्या थी? बस बुनियादी ढांचा था, लेकिन इस वक्त मुझे गाड़ी की परवाह नहीं थी। मैंने गाड़ी के अंदर और आसपास मूर्ति ढूंढना शुरू कर दी। कई घंटों की तगदो के बाद भी मुझे मूर्ति कहीं नहीं मिली। मेरा दिल बेख्तियार बैठने लगा था। मेरे जहन में आया कि हादसे के बाद तो गाड़ी काफ़ी दूर से लड़कती हुई यहाँ आ पहुँची है। हो सकता है कि गाड़ी मोड़ते हुए मूर्ति कहीं गिर गई हो या फिर लड़कती हुई गाड़ी से। इस सोच के तहत मैंने दोबारा से उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर यहाँ मूर्ति को ढूंढना घास में सुई तलाश करने के बराबर था। मूर्ति को तलाश करने के लिए मैं पागल हो गया था। 3 दिन और 3 रातें यहीं गुजार दी थीं। मेरे कपड़े फटे हुए थे। जिस्म पर मौजूद सादा सी शलवार कमीज भी अस्पताल वालों की इनायत थी। मेरी दाढ़ी बढ़ गई और कपड़े तार तार हो गए थे। मूर्ति की तलाश के जुनून में आबादी की तरफ जा निकला। हर गली, हर सड़क, मैदान और चौराहों पर घुटनों के बल चलता रहा। मैंने आते जाते लोगों को रोककर उनकी जेबें टटोलना शुरू कर दी। कई बार लोगों की गालियां भी सुनना पड़ी, मगर मेरे दिमाग पर अमावस की मूर्ति का खप सवार था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पागल मशहूर हो गया। इलाके के बच्चे पत्थर लिए मेरे पीछे भागते और पागल पागल शोर मचाते। मैं अब लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे अपने घर का पता याद नहीं था। अमावस की मूर्ति मिलके नहीं दे रही थी और वही मेरी मदद कर सकती थी। अब मैं मायूसी के अंधेरों में डूब चुका था। एक रोज़ मैं किसी गली से गुजर रहा था कि एक औरत ने मुझे आवाज़ देकर एक रोटी और कुछ सालन थमा दिया। मैं अब खैरात का आदी हो चुका था। खामोशी से रोटी लेकर वहीं गली की दीवार के पास बैठ गया। अभी मैं रोटी खा ही रहा था कि 2 आदमी आए और उस दरवाजे पर दस्तक दी जहाँ मैं बैठा हुआ था। अरे आकिल भाई, मैं तो बताना भूल ही गया, आज नमाज इशा के बाद बाबा जी का दर्स है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो मस्जिद के सहन में दर्स देंगे। सारी खलकत उनसे दुआ करवाने आएगी। पिछली बार जब वो आए थे तो तुम काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे, इस बार चलोगे ना? वो आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये उन्हीं की दुआओं का तो असर है कि 1 साल बाद मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया। उन्होंने जो वज़ाइफ बताए थे उसकी बदौलत 7वें रोज़ ही वो खुद घर पहुंच गया। खोए हुए बेटे के मिलने के बारे में सुनकर मेरे अंदर हल्की सी उम्मीद जागी थी। रात को मैं मस्जिद पहुंच गया, लेकिन मुझ में अंदर जाने की हिम्मत न हो सकी, इसलिए बाहर दरवाजे के पास ही बैठ गया। नमाज के बाद सारे नमाजी सहन में जमा होना शुरू हो गए। कुछ देर तक मजमे में भिनभिनाहट होती रही, फिर पापा जी का दर्स शुरू हो गया। मैंने दरवाजे की ओर से झांककर अंदर देखा तो सहन में मेज़ पर एक नूरानी सूरत बुजुर्ग बैठे थे। सफ़ेद लिबास पर स्याह अमामा और सफ़ेद बुराक दाढ़ी। वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। दर्स ख़त्म होने के बाद दुआ शुरू हुई तो सब लोगों ने अपने अपने लिए दुआ करवाई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर अपना मसला बयान करूं। सोचा कि जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं अकेले में जाकर इन बुजुर्ग से अपने लिए मदद मांगूंगा। अभी कुछ लोग दुआ करवा कर पलटे ही थे कि अचानक बाबा ने मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा, जहां मैं ओट में दबका खड़ा था। भाई, इसको भी अंदर आ लेने दो, बहुत भटकने के बाद आया है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। तो सब लोग बेख्तियार चौंक पड़े। आ जाओ एहसान मियां, घबराने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
انہوں نے پھر اونچی آواز میں میرا نام پکارا تو میں حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے احسان میاں، تم دنیا کی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو جس میں یہ سب لوگ گرفتار ہیں، پھر تمہارا حال ان لوگوں سے ابتر کیوں ہے؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی کیوں برباد کر رکھی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بننے کی بجائے تم ایک مورتی کے غلام بن گئے، یہ تو شرک ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی محرومی کا شکوہ تھا تو اللہ سے کہتے۔ تم نے ایک جن سے مدد کیوں طلب کی؟ شاید تم جانتے نہیں کہ وہ نہایت ہی سرکش جن تھا جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے۔ افسوس ہے کہ تم اللہ سے مانگنے کی بجائے ایک بت سے مانگنے چلے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے؟ میرے بچے، یہ دنیا ایسی ہی دل فریب ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان اپنا فائدہ ہی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس فائدے میں کتنا بڑا نقصان چھپا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ شرمساری کے آنسو تھے، توبہ کے آنسو تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ بزرگ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست تھا۔ میں اس سے کہیں زیادہ بڑی سزا کا مستحق تھا۔ تمہیں اس مورتی کی تلاش تھی نا، یہ رہی وہ مورتی۔ بابا جی نے اپنے قریب رکھی ہوئی پوٹلی میں ہاتھ ڈالا اور اماوس کی مورتی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے چونک کر اس مورتی کو دیکھا۔ بلا شبہ یہ وہی مورتی تھی، مگر اب اس سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ مورتی، میں اپنی پرانی غربت کی زندگی میں ہی خوش تھا۔ اس مورتی نے مجھے برائی کی دلدل میں غرق کر دیا، اب نہیں چاہیے مجھے یہ مورتی، میں نے روتے ہوئے کہا تو بابا جی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ پھر اللہ کا نام لے کر یہ پتھر اٹھاؤ اور مورتی کو پاش پاش کر دو، انہوں نے کہا تو میں نے تیزی سے پاس پڑا پتھر اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر مورتی پر دے مارا۔ مورتی ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی تو اب نہیں رہی، اب تم کیا کرو گے؟ میری باقی بچی زندگی اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے کم ہے، آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، بس اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پھر ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، مگر وہ بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھے اور میں وہاں کھڑا تھا جہاں پل پر میں پہلی بار خودکشی کرنے آیا تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا، یہ کوئی خواب تو نہیں، یا پھر وہ سب کچھ خواب تھا جو اب تک دیکھتا رہا۔ شدید الجھن کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا۔ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا، وہی غلیظ حلیے والا فقیر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے اماوس کی مورتی دی تھی۔ اگر زندگی اتنی بیکار ہے تو مجھے بیچ دے، یہ وہی الفاظ تھے جو اس کے منہ سے میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ تم سے کہا تھا نا میری زندگی بیکار ہے، میں نے مسکرا کر کہا اور واپس پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اب میری چال میں ایک اعتماد اور یقین موجود تھا۔ اس واقعے کو اب 10 سال گزر چکے تھے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتا ہوں۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس روز میں نے پل پر کھڑے ہو کر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بابا جی کی دی ہوئی سبز رنگ کی تسبیح اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دولت کے لالچ میں بھٹکنے سے بچ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔